ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ केतक बात है कोट पराधी दरिया रे गुर नानक जिन सुनिया पेकिया से फिर गर्भास न परिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न परिया रे। जुगो जुग अटल चबर सबर तख्त दे मालक गुरता गति ते विराजमान ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ
उस धार्मिक प्रक्रिया के अनुसार, धार्मिक मर्यादा के अनुसार वो कार्य जिहड़ा है कीता जाता है। इसे तरह ईसाई मत के जिहड़े वीर ने भैणां ने वो अपने धर्म दे विच अपने उस इष्ट के उत्ते भरोसा करदियां होया चर्च दे विच जांदे ने। वो अपने फादर के सन्मुख होके जां उन्हां दा फादर पादरी जो भी उपदेश करता है उस उपदेश नूं ग्रहण करदिआं गृहस्थ जीवन दे विच प्रवेश करते हैं। इसे तरह साडे सिख मत की गल करिए, सिੱਖੀ की विचारधारा की गल करिए तां जदों असीं गृहस्थ जीवन दे विच प्रवेश करते हाँ तां साडी मर्यादा के अनुसार जिहड़ी लावां की मर्यादा है, आनंद कार्य की मर्यादा है, असीं उस दे अनुसार अपने जीवन की एक नवे पंध की शुरुआत करते हैं। लावां के अनुसार असीं देखते हाँ कि गुरु साहब जी नूं सन्मुख रखदे होए पति अते पत्नी दोनों जदों नवे रिश्ते की शुरुआत करते हैं, गुरु साहब जी के सन्मुख हुंदिआं 4 बारी परिक्रमा करते हैं। जदों असीं परिक्रमा की परिभाषा नूं भी समझण दा यतन करांगे ना, साडे पुरातन ग्रंथां दे विच, पुरातन स्रोतां दे विच सानूं ये विचार मिलते हैं कि जिहड़े पुरातन सिख सन जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं नमस्कार करते सन तां मत्था टेकण दे उपरंत गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की 3 बार परिक्रमा करते सन। जिहड़े साडे पुरातन सिख ने, अज भी कई रहतमंद सिख ने जदों गुरु साहिब जी नूं सीस झुकाउंदे ने तां उस तो उपरंत 3 बारी गुरु साहिब जी की परिक्रमा करते हैं। ते जदों लामां दा पाठ हुंदा है तां 4 बारी परिक्रमा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की कीती जाती है। जेकर असीं दुनियावी तौर के उत्ते जां विग्यानिक तौर के उत्ते देखिए, पूरी कायनात, पूरी कुदरत ही एक परिक्रमा दे विच चल रही है। अपने शरीर की गल कर लीए, साडे शरीर दे विच खून रक्त परिक्रमा करता है। जदों किसी अंग दे विच खून जाणों रुक जावे जां परिक्रमा करनों रुक जावे तां साडे शरीर का वो पार्ट, वो अंग खत्म होना शुरू हो जाता है। ये सारी प्रकृति ही सारी जिहड़ी है परिक्रमा के बंधन दे विच बंधी है, एक दूजे के दुआले घूम रही है। इसे तरह जदों असीं लामां दा पाठ भी श्रवण करते हाँ, माफ करना मैं इत्थे एक विचार आप जी दे नाल होर साझा करदा। जदों साडे घरां दे विच किते आनंद कारज दा कोई भी प्रोग्राम उलीकिया जांदा तां असीं 8-10 दिन पहलां ही घरां दे विच गाण बजाण दा जिहड़ा कारज है वो आरंभ कर दिंदे हैं। पर जदों आनंद कारज का वेला आंदा, जिथों असीं अगवाई लैके अपने जीवन की जिहड़ी दुर्दशा सी वो सुधारनी सी, जीवन दे विच गुरु तो उपदेश धारण करना सी, जदों वो समा आउंदा तां असीं रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भी ते पाठी ਸਿੰਘ ਨੂੰ भी यही कह दिंदे आ भी भाई जिन्ना जल्दी हो सके ये कारज ਨੂੰ संपूर्ण करो। असीं 40 मिनट ਜਾਂ 1 घंटा बैठण ਲਈ भी तैयार नहीं, हालांकि गुरु तो बिना असीं अधूरे हाँ। जदों असीं 4 लामां दा पाठ श्रवण करते हाँ जां उस दी विचारधारा नूं श्रवण करांगे तां उन्हां 4 लामां दे माध्यम दे राहीं भी गुरु साहिब जी ने एक सिख दी परमात्मा दे नाल, अपने गुरु दे नाल मिलाप दी गल कीती। जदों उस विचार नूं असीं लामां दे पाठ नूं गहराई दे नाल समझण दा यतन करांगे। हर पहलड़ी लाम परवेती करम दृढ़ाया बलराम जी। जदों इसे तरह असीं पड़ादर जदों चौथी लाम तक पहुंचांगे तां असीं पाठ असीं दर्शन करते हाँ कि उस अवस्था दे विच जाके जिहड़ा है वो परमात्मा दे नाल मिलाप वाली गल कीती। जदों असीं 12वां दा पाठ भी श्रवण करते हैं ना, पाठ दे दर्शन करते हैं तां उस दे अर्थ भी यही बनते हैं कि पड़ाਅ दर पड़ाਅ जिथे गुरु साहिब जी ने देसी महीनिਆਂ ਦੇ नाम लैके, रुत्तां दे नाम लैके, मौसम के हालातां नूं लैके सानूं बाहरी तौर दे उत्ते समझाउणा कीता, उत्थे असीं अपने आत्मक तौर दे उत्ते भी वो अवस्था दे उत्ते पहुंचना है ते असीं परमात्मा दे नाल मिलाप जिहड़ा है वो कायम करना है। आम तौर दे उत्ते असीं देखदे हां कि एक धी नूं, एक बच्ची नूं ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ,
ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਲਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਵਾਈ ਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਕੰਤ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ, ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ, ਪਰ ਧਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਧਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਪਵਾਦ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੌਲਤ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ हे ਭਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ हे ਭਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਹਮ ਉਮਰ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ, ਕੋਈ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਪੱਖ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਡੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡੋਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜੰਗ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵਤਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਾਏ ਵਤਨ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਜ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਭਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਰੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੂੰ ਹੀ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਈਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਾ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਟਾਸ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਾਲਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, 60-70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ 60-70 ਸਾਲ ਲਈ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਟਾਸ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰੂੰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਰੂੰ ਬਲ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਤ ਵੀ, ਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 100 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਅੰਡਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥੱਲੇ, ਹੇਠਾਂ। ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ? ਖੜੇ। ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੋਣਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।